السلام علیکم دوستوں، میں خرم اقبال اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے فوری طور پر استعفیٰ منظور بھی کر لیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں آفتاب سلطان نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پیش کیا اور پی ایم آفس کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق ذاتی وجوہات کی بنا پر آفتاب سلطان نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے اس پر اصرار کیا کہ ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی خدمات کو سراہا بھی اور ان کی ایمانداری کی تعریف بھی کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب سلطان جو ہیں وہ ایک بہترین آفیسر رہے ہیں۔ مخالفین جو ہیں یعنی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی جو خدمات ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں۔ آفتاب سلطان کے کیریئر پر آج آپ سے بات کروں گا، ان کا کیریئر کیسا گزرا، کس کس عہدے پر وہ رہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ آفتاب سلطان نے استعفیٰ جب پیش کیا تو پرائم منسٹر آفس کی جو پریس ریلیز سامنے آئی اس کے مطابق انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا، لیکن آفتاب سلطان نے سینئر صحافیوں کے ساتھ کچھ بات چیت کی اور اس کے بعد آج انہوں نے 12 بجے دوپہر کو جو ہے وہ اپنے آفیسر جو نیب کے آفیسرز ہیں ان سے جو ہے الوداعی خطاب کیا۔ تو وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے ان کا جو خطاب تھا اور جو انہوں نے گفتگو کی اس کے مطابق جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کام جاری نہ رکھنا جو ہے اسے بہتر سمجھا۔ حالانکہ آفتاب سلطان جو ہے وہ 21 جولائی 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور پرانے جو چیئرمین تھے جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے ان کی جو عہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کو آفتاب سلطان کو جو ہے بنایا گیا تھا نیب کا چیئرمین۔ تو 3 سال کے لیے ان کے عہدے کی مدت تھی۔ 22 جولائی 2022 کو انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا، لیکن ٹھیک 1 سال بعد یعنی 21 فروری 2023 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور استعفے کی وجوہات وہ میں آپ کو بتاؤں کہ استعفے کی وجوہات ان پر دباؤ تھا، ان کے اختیارات کو جو ہے وہ محدود کیا جانا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نیب ترمیمی بل اس حکومت نے جو ہے وہ منظور کروایا تھا پارلیمنٹ سے، جس کے خلاف عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی گئے اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس نیب ترمیم کے خلاف جو کیس ہے اس کی سماعت بھی جاری ہے۔ وہ ابھی تک اس کا جو ہے نہ فیصلہ محفوظ ہو سکا ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس جو آتے ہیں ججز کے وہ بڑے خطرناک قسم کے ریمارکس آتے ہیں نیب ترمیم کے خلاف۔ تو امکان ہو سکتا ہے، ممکن یہ ان ریمارکس کے بہاف پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نیب ترمیم جو کی گئی تھی ان کو ریورس کر دے اور عمران خان کی درخواست ہو سکتا ہے منظور کر لی جائے۔ تو یہ خیر بات کی بات ہے، ابھی کیس چل رہا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آفتاب سلطان کا جو استعفیٰ ہے وہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ پوری جس کو کہہ لیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، ان کو نااہل کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے ان کے خلاف سامنے لانے کے لیے، توشہ خانہ ہو یا کسی احتجاج کا معاملہ ہو یا دہشت گردی کی دفعات کا معاملہ ہو، لیکن عمران خان جو ہے ابھی تک جو ہے وہ خوش قسمت ترین میں کہوں گا ان کو کہ وہ انسان ہے کہ وہ اس سارے معاملات میں جو ہے وہ ابھی سرخرو ہیں اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کو قانونی محاذ پر ابھی اس طرح سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو ایسے موقع پر چیئرمین نیب کا جو کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے ہی قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، ان کا استعفیٰ جو ہے وہ بڑا حیران کن ہے۔ تو انہوں نے جو آج خطاب کیا نیب کے افسران سے، آفتاب سلطان نے اپنا الوداعی، تو اس کے تھوڑے سے میں نکات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دباؤ کے سامنے وہ نہیں جھکے۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو اور فلاں کے بھائی کو پکڑ لو، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا لیکن انہوں نے دباؤ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں کا بھائی جو ہے وہ 1 کروڑ کا پلاٹ جو ہے اس کی جو ہے اس میں کرپشن ہے، اسے پکڑ لو۔ حالانکہ میں یہ کہتا تھا کہ یہاں پر اربوں کے جو کرپشن جو ہوئی ہے، اربوں کے جو معاملات ہیں، ان کے جو لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہ باہر ہیں، تو 1 کروڑ والے بندے کو میں کیسے پکڑ لوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خالی ہاتھ آئے تھے اس محکمے کے ادارے کے اندر اور خالی ہاتھ ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آفیسرز پر یہ زور دیا کہ وہ کسی صورت بھی دباؤ برداشت نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 99% جو نیب کے لوگ ہیں وہ بہتر ہیں، وہ اچھے ہیں، 1% جو ہے انہوں نے کہا خرابی ہو سکتی ہے لیکن وہ بہتر کی جا سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے اپنے آفیسرز کو کہا کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے دباؤ جو ہے اس کو مت لیں۔
अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इनके कैरियर से मुतल्लिक। आफ्ताब सुल्तान के वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो आफ्ताब सुल्तान जो है वो 1954 में फैसलाबाद के एक सियासी और सनती घराने में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1977 में मुकाबले का इम्तहान पास किया और उसके बाद पुलिस सर्विस ग्रुप में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। 2002 में आफ्ताब सुल्तान DIG सरगोदा थे जब परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर जो हैं उन्होंने रेफरेंडम का ऐलान किया। उस वक्त ये कहा जाता है कि आफ्ताब सुल्तान ने रेफरेंडम कराने से जो लोगों से रेफरेंडम करवाना था उसके हवाले से इन पर दबाव डाला गया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद इनको जो है इनके ओहदे से बरतरफ भी किया गया बाद में। उसके बाद जो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बनते हैं। वो आफ्ताब सुल्तान को DG इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि सिविलियन एजेंसी है, वज़ीर आज़म के मातहत आती है, उसका जो है DG लगाया और इन्होंने उस वक्त जो है वो DG की हैसियत से काम करना शुरू किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में स्विस हुकूमत को ख़त ना लिखने के मामले में साबिक सदर का जो मामला था आसिफ अली जरदारी का, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया हुआ था कि वो ख़त लिखें स्विस हुकूमत को जो अकाउंट्स हैं आसिफ अली जरदारी के बाहर, उस हवाले से। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो ख़त नहीं लिखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया। उनकी नाअहलियत के बाद राजा परवेज़ अशरफ जो है पीपल्स पार्टी के दूसरे वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने आने के बाद राजा परवेज़ अशरफ ने जो IB के DG हैं आफ्ताब सुल्तान, इनको जो है हटा दिया। आफ्ताब सुल्तान हटाए जाने के बाद जो है उसके बाद 2013 में आम इंतखाबात होते हैं। आम इंतखाबात में IG पंजाब इनको लगाया जाता है निगरान हुकूमत की जानिब से। उसके बाद इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, वज़ीर आज़म बनते हैं नवाज़ शरीफ। तो नवाज़ शरीफ इनको दोबारा IB के हेड के तौर पर ले आते हैं इस्लामाबाद में, जिसके बाद 2014 में एक धरना दिया जाता है इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो IB के जो ये हेड हैं आफ्ताब सुल्तान, उस वक्त ये बताया जाता है कि इन पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात इमरान खान की जानिब से ये लगाए जाते रहे कि उन्होंने सहाफ़ियों को पैसा तकसीम किया, मीडिया को पैसा तकसीम किया गया, और वो साजिश जो की जा रही थी सारी की सारी इनके धरने को नाकाम बनाने के लिए, उसके जो सरगना यानी कि इनका जो अहम किरदार जो अदा कर रहे थे वो आफ्ताब सुल्तान थे। और आफ्ताब सुल्तान के बारे में दूसरी जानिब ये भी बताया जाता है कि आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे नवाज़ शरीफ, उनको ये इतलात दी थी कि जो साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम हैं, उनकी जानिब से हुकूमत जो है वो गिराए जाने और इस धरने की आड़ में जो है वो अफरा तफरी फैलाए जाने के बाद जो है वो कंट्रोल मुल्क का संभालने की इतलात हैं। जिसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ को जो है इस बारे में आगाह किया। तो ये मामला तो उस वक्त धरना जो है वो कामयाब नहीं हो सका। ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका जो अगर बकौल आफ्ताब सुल्तान ने जो कुछ उनके बारे में मतलब डाटा इकट्ठा किया था, उसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। ज़हीरुल इस्लाम भी रिटायर हो गए। लेकिन 2014 के धरने में ये बताया जाता है कि इनका अहम किरदार था उसे नाकाम बनाने में आफ्ताब सुल्तान का। तो इमरान खान जो है इन पर इल्ज़ाम भी लगाते रहे, लेकिन आफ्ताब सुल्तान इमरान खान के इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे। लेकिन आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान इनके इस्तीफ़े को जो है वो एक सराह भी रहे हैं और खुशाइंद भी करार दे रहे हैं। अप्रैल 2018 में आफ्ताब सुल्तान मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने पर अपने जो DG हैं IB का जो उनके पास ओहदा था, उससे वो जो है वो सबकदोश हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 जुलाई 2022 को इन्हें चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 22 जुलाई को इनको जो है वो ये अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं। अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद 3 साल इनकी मुद्दत थी, लेकिन 1 साल बाद ही इन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। और इस्तीफ़े की बड़ी वजह यही है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था। एक तरफ आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा आता है, दूसरी जानिब दोपहर को जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब का नोटिस आता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुमकिन बल्कि वाज़ेह तौर पर ये इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान ने वाकई PDM की हुकूमत की जानिब से किसी के ख़िलाफ़ मुकदमात सियासी तौर पर बनाने के हवाले से इनकार किया होगा, उन पर दबाव होगा, उनके इख्तियारात में मदाखलत की जा रही होगी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।